ассалому алайкум дӯстони азиз, мухлисон ва ҳаводорони футбол. Пас аз чанд лаҳза рақобати мунтахабҳои тоби солаи Тоҷикистон ва Афғонистон оғоз мешавад. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32. Ladies and gentlemen, let's welcome the teams of Tajikistan and Afghanistan. Please stand up if you are able for the national anthem of Afghanistan.
ассалому алайкум дӯстон азиз, мухлисон ва ҳаводорони футболи меҳан дар шаҳри Тунусозода дар Талко арена бозиҳои мусобиқаи кафа Ю-20 чемпионшип ё худ чемпионат байни мунтахабҳои ҷавонони то 20 сола идома дорад ва ин даври дуюми рақобатҳои мусобиқаи мазкур аст. дӯстони арҷманд ки ҳамакнун пас аз чанд лаҳза ин давр барои мунтахаби мо оғоз мешавад ва дар ин давр мунтахаби 20 солаҳои Тоҷикистон бар муқобили ҳамсолони худ аз кишвари Афғонистон андари майдони рақобат мегарданд. дар бозии даври якум бозигарони мо тавонистанд пирӯзиро ба даст оранд бо ҳисоби 2-1 дидор ҷамъбаст шуд ва бозигарони мо тавонистанд ғалабаи худро ба даст оранд. бар муқобили мунтахаби Туркманистон он пирӯзӣ ба даст оварда шуд ва макнун дастаи мо боз кӯшиш хоҳад кард то дар ин бозиам як пирӯзии худро ба даст орад. айни замон ба шумо ҳайати мунтахаби Тоҷикистон зери роҳбари Рустам Хоҷаев ин даста бозӣ мекунад. дастаи 20 солаҳои мо нишон дода шуд ва он бозигароне ки дар ҳайати захиравӣ ҳамчунин қарор доранд. акнун бошад ҳайати дастаи Афғонистон Хосе Нугейра дар дастаи мазкур байс мураббии кору фаъолият мекунад ва зери ҳидояти ӯ дастаи мазкур талош онро хоҳад кард то бозиҳои хеле хуб ва беҳтаринро дар мусобиқаи мазкур нишон бидиҳад ӯ ба натиҷаҳои назаррас ноил шавад. капитанони ҳар даста дар назди довари ин рақобат ҷамъ мешаванд ва муайян мекунанд ки тӯбро аз маркази майдон ки ба бозӣ ворид хоҳад кард. Рустам Камолов ин капитани мунтахаби 20 солаҳои мост ва Ҳамид Амирӣ капитани мунтахаби 20 солаҳои кишвари Афғонистон мебошад. ҳама чиз омода аст барои оғоз шудани рақобат. суҳбатҳои охирин пеш аз рақобат ва инҷо Рустам Камолов ба ҳайси капитан албатта гапҳои рӯҳ баландкунанда ба бозигарони тими мунтахаб мегӯяд ва бозам албатта баъд аз ин рӯҳияи онҳо метавонад баландтар шавад, мотиватсия метавонад бештар гардад ва мунтахаби 20 солаҳои кишвар боз як пирӯзии худро ба даст орад ва тавонад мухлисони футболи меҳанро бо ин пирӯзӣ шоду масрур бигардонад. биёд шуморо бо ҳайати асосии ҳар даста мо ошно кунем ва оғоз мекунем аз мунтахаби 20 солаҳои Тоҷикистон ки ба таври зайл бозӣ хоҳанд кард. бозигарони мо рақами 16 дарвозабон Аҳадҷон Раҳматов, рақами 19 Рустам Камолов капитани даста, рақами 3 Духаюм Фузайлов, рақами 4 Муҳаммадҷон Исаков, таҳти рақами 6 Мусо Қаҳоров бозӣ мекунад, рақами 7 Зариф Зарифзода, рақами 9 Азизбек Муротов, рақами 10 Аҳмадҷон Шоев, 11 Муҳаммад Назриев, таҳти рақами 18 Меҳроҷиддин Рӯзиқов бозӣ мекунад ва рақами 20 Баҳодур Назарзода. инҳо бозигароне ҳастанд ки дар ҳайати асосӣ имрӯз ҷо гирифтанд. самураббии мунтахаби то 20 солаҳои кишварамон Рустам Хоҷаев аст. ба ӯ Аҳлиддин Турдиев ва Фаррух Марофеев кӯмак мерасонанд. хуб ва мураббии дарвозабонон бошад Меҳвар Сулаймонов аст. ҳайати мунтахаби 20 солаҳои Афғонистон барои рақобати мазкур чунин аст. Ҳамид Амирӣ таҳти рақами 1 ӯ капитан ва ҳамчунин дарвозабони ин даста аст. рақами 2 Саид Содат Ҳазибулло, рақами 3 Навид Маҳбубӣ, таҳти рақами 4 Вайсиддин Вализадо бозӣ мекунад, рақами 5 Миллод Дарвиш, рақами 6 Салим Муҳаммадӣ, 8 Милод Музаффарӣ, рақами 10 Соҳил Сарварӣ, 12 Зоҳид Орифӣ, 16 Суруш Олимӣ ва таҳти рақами 17 бошад Ясир Сафӣ дар майдон рақобат мекунад. ва Хосе Антонио Гомес Нигера, мутахассиси бразилӣ, дар дастаи мазкур ба ҳайси мураббии кору фаъолият мекунад. ба ӯ кӯмак мерасонад мутахассис аз кишвари Афғонистон Аҳмад Зиё Азимӣ ва албатта ҳамчунин Муҳаммад Фаридун Кӯҳистонӣ. доварони рақобати имрӯза бинандагон азиз, ин бозиро довар аз кишвари Ӯзбекистон Бахтиёрхоҷа Шавкатов акамӣ мекунад. ба ӯ аз як канор кӯмак мерасонад
хуб аслан бозиро дувар аз кишвари ӯзбекистон бале абдурашид худой берганов ҳакамӣ мекунад ва бахтиёрхуҷа шавкатов ёвари якум ёст 11 канор ба ӯ кӯмак мерасонад ва баъдан аз канори дигар дувар кишвари қирғизистон аст элдиёр салибоев ва дувари эҳтиётӣ аз кишвари туркманистон мебошад ин рисул маммедов бинандагони арҷманд. ҳамчунин инҷо низоми вар кор мекунад ки дар он ҷо алимардон байназаров аз кишвари қирғизистон аст ба ӯ кӯмак мерасонад абдуғани абдукаримов ӯ ҳам аз қирғизистон аст комиссари ин бузи ораз мамедгелдиев аз туркманистон нозири дуварон владислав цетлин ӯ аз кишвари ӯзбекистон мебошад. пас ба хати ҳуҷум бозгарони мо дар ҳамла қарор доранд ирсол ба дохили ҷаримагоҳ ва мебинем ки пасро зарифзода ба дохили ҷаримагоҳ расонд. онҷо кӯшиш буд барои бозгарони мо барои зарба задан, аммо туп ки баландтар рафт дигар ҳеҷ кас имконияте надошт онро бигирад ва ҳамларо идома диҳад. ҳуҷуми бозгарони кишвари афғонистон тавассути канори навла оғоз мешавад. навид маҳбубӣ пас ба ақиб ба бозгарони хати дифоъ солим муҳаммадӣ пас ба канори рост ҳисоб ба марказ. ҳамлаи хуби бозгарони дастаи афғонистон ва бояд дар хати дифоъ беҳтар ва бехато бесаросимагӣ бозӣ кунем. тӯбро зарифзода аз даст дод, баъдан мубориза бурд ва айни замон тӯб дар назорати мо хоҳад буд, чун аут ба нафи мунтахаби тоҷикистон аст. муҳаммадҷон исаков акнун аз аут тӯбро вориди бозӣ мегардонад. абдухаюм фузайлов пас ба хати ҳамла дар ҳамла қарор доранд бозгарони афғон ва инҷо бехато дарвозабони мо раҳматов ҳаҷон тӯбро мегирад. хусейн гуэра ба мо нишон дода мешавад, мутахассиси бразилӣ ки бо мунтахаби бисолаҳои афғонистон кору фаъолият мекунад. Vete, Milad. Ay, Milad. Na vida pati kazi shuru kona lolo. зариф заризода ирсолиё ба дохили ҷаримагоҳ ва онҷо бозигари мо мехост бо усули хеле зебо ки қайчӣ мегӯянд ҳатто тӯбро ба дарвоза ворид кунад, вале тӯб то ба ҳамлагар нарасид. ҳуҷуми ҷавобии дастаи афғонистон прессинги хуб ва бозгарони мо тӯбро бармегардонанд. аз стоди мураббиёни мунтахаби афғонистон як нафар хеле фаъол мебошад бо додани дастуру супоришҳо ва тавсияҳо. ин бо эҳтимоли зиёд аҳмад зиё азимӣ аст, чунки аниқ хосе антонио ногейра бо забони форсӣ чунин балад нест.
محمدجان ایساکوف از زاو توپ رو به عقب میپرتاید. هنگام اداره کردن توپ بازیکنان ما با سه دفاعگر بازی میکنند و برای وسیعگی هجوم محمدجان ایساکوف به خط نیمه مایه و بعدا توسط کنار به هجوم هم میرود. اما هنگامی که توپ را بازیکنان افغان میگیرند در حال او به خط دفاع برمیگردد و مثل همین حالت محمدجان ایساکوف و توپ را گرفته به فوتبالبازان خط دفاع برمیگرداند. منطقه تکه‌گویی نظام خالی است. یک موقع را خالی ماندن بازیکنان ما، یعنی خط نیمه مایه دفاعی خیلی دور از دفاعگران قرار داشت ولی بر صورت توپ تا به مرکز میدان رسید. بازیکنان افغان هم پرسینگ میکنند ولی از اوده این پرسینگ خیلی خوب برآمدیم. پس به خط هجوم رستم کمالوف امکانیت گرفتن توپ رو میجست ولی توپ از میدان بیرون شد. ضربه با طرف دروازه ما و ببینید چگونه ضربه قوی اجرا کرده شد. اینجا بازیگران ما در خط دفاع نتوانستند درست‌تر و سر وقت این وضعیت را برطرف کنند. بیاید بار دیگر ما متوجه شویم چگونه توسط کنار حرکت به خط هجوم بود، بعدا از آن توپ به داخل جریمه گفت و چگونه ضربه قوی از فاصله نزدیک، چگونه وضعیت خوفناک. اینجا ضربه کنجی هم نیست چون توپ به لکه از میدان بیرون شده بود. پس به عقب پریسینگ میکنند بازیگران ما برای گرفتن توپ و در مرکز میدان حتی در یک حالت نزدیک با آن بودیم تا توپ رو به نظارت خود برگردانیم. پس به خط هجوم ظریف زاده میتوان از این موقع توپ رو به داخل جریمه گاه پرتافت و اونجا دفاعگر آماده بود برای برطرف کردن این وضعیت. یک ضربه اجرا می شود و گل. عزیزبک مراتوف حساب رقابت را میکشد. دوستان ارجمند چند کوشش خیلی خوب فوتبالبازان ما و در نهایت ما در دقیقه 11 رقابت با کوشش عزیزبک مراتوف توپ را به دروازه وارد می‌گردانیم. حساب بازی 1-0. علیدین توردیف، رستم خوجایف صحبت آنها ادامه دارد. البته اطراف این حالت و با احتمال زیاد اطراف حالت‌های دیگری که بازیکنان ما توپ را به دروازه وارد نکردند ولی در این فرصت البته توانست عزیزبک مراتوف موقع خوب در داخل جریمه گاه گیرد و توپ را وارد دروازه بنماید. اینجا دفاعگران منتخب افغانستان هم به ما البته کمک رساندند، از جمله میتوان ویس‌الدین ولی زاده را اشاره کرده که توپ را به عقب زد و توپ راست به پیش عزیزبک مراتوف آمد و بازیگر مذکور به خطا توانست آن را وارد دروازه بنماید. پس با طرف میدان ما
نزدیک بازی میکنند فوتبالبازان کشور افغانستان و در اینجا تو رو میگیریم. ظریف زاده مبارزه او توپ در نظارت ما است. پس با خط حمله توسط کنار حمله ادامه دارد محمد نظریف. مبارزه خوبی محمد نظریف. ضربه با پای چپ و نزدیک به گل بود نظریف محمد، ولی تو بعد از ضربه اجرا کرده بازیگر دسته ما کمی از پهلو دروازه از میدان بیرون شد. البته که حمید امیری کاپیتان و دروازه‌بان 20 ساله افغانستان راضی نیست از اون بازی که این زمان در خط دفاع حمایتگران در منتخب افغانستان نشان داده شدند، چون نوبت البته ما امکانیت پیدا کرده شدیم و میتونیم در قسم اول از این هم دیده گل‌های بیشتر به ثمر رسانیم. دوباره با این نوبت کوشش خوب و اینجا قاعده بازی را فوتبالبازی ما ویران کرد. در این حالت بهادر نظرزاده در مسابقه مذکور دوستان ارجمند 5 دسته شرکت می‌ورزند. 20 ساله های ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و افغانستان. امکانیت برای بازیگران رقیب پیدا می شود و اینجا خوشبختانه برای ما نتوانست بازیگر این تیم ضربه بهتر به طرف دروازه امان بزند. این میلاد مظفری بود که به طور ضروری او به توپ نرسید وگرنه فرصت 100% گلزنی پیدا شد. اینجا توپ از میدان بیرون گردید. و در لحظه تکرار ما بار دیگر مشاهده کردیم که چگونه این ضربه نادقیق اجرا کرده شد. عموما به توپ نرسید بازیگر افغان. توپ رو میگیرند بازیگران افغان. پرتاب به کنار و توسط این کنار حمله ادامه دارد. یک ضربه اجرا شد که ضربه مذکور خیلی نادقیق رفت و یک خوف و خطری رو برای ما ایجاد نکرد. پس به عقیب یک سال دیگر به خط حمله رسانیده می شود. فرصت خیلی خوب رستم کمالوف مبارزه او در کنار ادامه دارد. پرتاب به داخل جریمه‌گاه. امکانیت ضربه زنی ضربه و تو بعد از رسیدن به فوتبالباز افغان بالا از دروازه رفت. این ضربه را اجرا کرد فوتبالباز ما موسی قهاروف. ضربه کنجی ضربه به خط هجوم. این باز هم یک وضعیت دیگری بود که به برای جنبت شد.
را با بازیگران رقیب امکانیت برای اونها پیدا می شود و در یک مبارزه خوب در داخل جریمه گاه توانستیم این وضعیت را برطرف سازیم، ولی خیلی زود تو رو میگیرد یوسور صفی. پس باقیب و این باز یک حالت خوفناک را به وجود آورد، اما در نهایت همه چیز با ضربه کنجی جمع بس می شود. حساب ضربه کنجی برابر است، 1-1. حمله نوبتی بازیگران ما این کنترل جمع خوب است، پس به مرکز درست و دقیق رسانیده شد، از آن را به کنار چپ و توسط کنار اکنون محمد نظریف با توپ و توپ را میگیرند بازیگران رقیب، اونها به هجوم خود میگذارند و در مرکز میدان خیلی زود بازم شاگردان رستم خواجه‌ایف توانستند که توپ را برگردانند. هجوم نوبتی موسی قهاروف حمله نوبتی بچه‌های ما ارسال به داخل جریمه‌گاه. باز یک ضربه دیگر کنجی خواهد بود. از کنار مبارزه برد عزیزبک مراتوف و معزو ضربه کنجی کار کرد، حالا می رود برای اجرا کردن آن. بارگر به ما گل نشان داده می شود که چگونه از کنار تو به داخل جریمه‌گاه پرتافته شد. یک کوشش ضربه زنی بود، بعداً در خودی نزدیکی دروازه ویسودین ولی زود خطا کرد و بازیگر ما عزیزبک مراتوف توانست توپ را به دروازه وارد نماید. گذار کردن شود این ضربه کنجی، ارسال به داخل جریمه‌گاه و کمی بلندتر این پاس اجرا گردید و طور مشاهده میکنیم تو باز میدان بیرون میرود، بازیگران ما نتوانستند. شاید اون طرز بازیگذاری که در مشق تمرین ها انجام دادند اینجا در عمل تطبیق نماید. میلاد اینا نکنی کار داری میلاد جان آلیس میلاد
خیره باش کنه کوچ گفتم کوچ خیره وقتی فشار میاد خیره جگر فهمیدی آه صحیح نفر ظریف زاده ارسال با داخل جریمه گو و کمی بلندتر میرود حتی دروازه‌بان حمید امیری هم به توپ نرسید. اونجا در داخل جریمه گو بازیگران ما بودند و آماده اجرا کردن ضربه با سر بودند. پس رقیب هجوم نوبتی بازیگران ما از مرکز میدان شروع می‌گردد. در مرکز میدان خیلی زود توپ را باز به نظر خود برگرداندیم. پس به خط هجوم و در اینجا در داخل جریمه‌گوی ما یگان بازیگر قرار نداشت از فوتبالبازان رقیب تو توپ را گیرد و حمله را ادامه دهد یا یگان خوف و خطری را به طرف دروازه ما ایجاد کند. هجوم نوبتی پس ظریف زاده به محمد نظریف ارسال محمد نظریف و توپ از میدان بیرون میرود. خیلی ضربه زنی توپ پرداخته می شود ولی هیچ کس در همان موقع پیدا نشد تو ضربه زده باشد. هجوم نوبتی پس به داخل جریمه گاه دروازه‌بان اینجا بلند به تو میرسد. اینجا هم اگر بازیگران ما شاید فعالتر بودند میتوانستند توپ را گرفته حمله را ادامه دهند در داخل جریمه گاه رقیب. حتی باید یگان ثانیه آرام نباشند بازیگران ما هنگامی که با توپ در نزدیکی و در داخل جریمه گاه رقیب باشند. بازیگرانی که در کرسی ذخیروی در بین فوتبالبازان نوبت پای هم هستند اونها هم میتوانند بر سیر رقابت در قسم دوم وارد شوند و تاثیرگذار باشند.
پس مرکز اینجا تو باز میدان بیرون میرود. اصلا میتوان گفت که همه موقع‌ها را فوتبالبازان ما اداره میکنند و خیلی امکانیت کمی هست برای بازیکنان کشور افغانستان، غیر از یک فرصتی که در اول رقابت بازیکنان این تیم داشتن و تو بعد از ضربه به استون دروازه و به تیر آن رسید. بعد از آن یگان امکانیت دیگری رو پیدا نکردند بازیکنان افغانستان. عموما به داخل جریمه‌گاه خیلی کم وارد شدند. اگر رسیدشو تا در داخل جریمه‌گاه رو حساب کنیم خیلی کم اون رسید در داخل جریمه‌گاه دست ما دارند و عموما توپ رو در نیمه میدان ما بسیار کم اداره کردند. اما بازیکنان ما باشند در رباییدن توپ، در اداره کردن موقع‌ها، در رسیدشو در داخل جریمه‌گاه رقیب، عموما حتی همون امور ایکس جی که میگویند از روی اونم این زمان از رقیب خیلی و خیلی پیش سفر. Давид. پس رقیب با خط هجوم و امکانیت باز پیدا می شود. اینجا دروازه‌بان توانست توپ را گیرد. نافهمی با بازیکنان خط دفاع خیلی خوب و بر علا احساس می‌گردد، چون که این زمان ویسودین ولیزاده و حمید امیری همدیگر را درست پیخست نکردند. کمتر از 15 دقیقه دیگر وقت اساسی در قسم اول باقی مانده است. عزیز ارسال بعد داخل جریمه‌گاه دروازه‌بان این وضعیت را برطرف میکند و از منطقه خوفناک در بازیکنان افغان توپ را هم تو زده دور میکنند به یگان مقصد. هجوم نوبتی وضعیت خوفناک و ضربه اجرا شد اما بسیار هم نادقیق. هجوم نوبتی پس به عقیب از اینجا تو به کنار چپ رسانیده می شود. رستم کمبالوف ارسالیو با داخل جریمه‌گاه فرصت خوب ضربه زنی و اینجا در خط دفاع فوتبالبازان افغانستان توانستند حالت مسئله را درست پیخست کرده این حالت را اداره کنند و پیش از همه توپ را اداره کنند. موقع ضربه زنی ندهند به بازیکنان ما و همین طریق این حالت با ضربه کنجی جمع بست می شود. Acá seguimos parte para esto.
مثال نوبتی با داخل جریمه گاه پرتاب با داخل جریمه گاه امکانات برای ضربه‌زنی ضربه و گل با حضور نظرزاده حساب رقابت را دوستان ارجمند 2-0 میگرداند. خیلی خوب ضربه کنجی یعنی وضعیت استانداردی رو استفاده کردیم و توانستیم توپ را وارد دروازه منتخب افغانستان گردانیم. 2-0. میتوانیم به صحنه تکرار توجه نماییم چون موقع درست اشغال کرده شد. بازیکنان خط دفاعی منتخب افغانستان عموما اینجا برای برطرف کردن این حالت کاری نکردند و با حضور نظر زاده باشد از موقع خیلی خوب توپ را به گوشه بالای دروازه روان کرد. 2-0 میشود حساب. سلیم ماشاءالله سلیم ماما سلیم بترلوش كلوش قاعده بازی را در خط هجوم ویران کردیم. در 10 دقیقه باقی مانده میتوانند البته بازیگران دسته ما باز کوشش کنند برای حساب رو تو خیلی کلان رساندن. ولی همین حساب هم حسابی است که میتوان موقع خود را خیلی خوب اداره کرد و دیگر نگذاشت برای حالتهای نوبتی خوفناک. خب اینجا با وضعیت مذکور متوجه میگردیم که در داخل جریمه گاه رخ داد. ضربه به خطی حمله و این تنها یک حالتی بود که با احمد جان نشایف اینجا آگاهی داده شد. خلاص ظریف زاده پس به کنار محمد نظریف. مبارزه محمد نظریف حرکتی و به طرف جریمه گاه ادامه دارد. پس نوبتی به خط هجوم ضربه می‌زند از همین موقع بازیگر افغان یاسیر صفی.
рустам камолов муборизаю ва айни замон тӯбро мегиранд бозгарони кишвари афғонистон ва дарҳол тавонистанд футболбозони мо тӯбро баргардонанд. назорати тӯб акнун дар идораи бозгарони мост. тӯб дар идораи бозгарони мост дар дохили ҷаримагоҳ. дувар ишора мекунад ки беқоида вайронкунӣ. тӯб гирифта шуд. Сохрани, брат, один. Сзади. ёсир сафеҳ паси хато медиҳад ва тӯбро бозгарони мо гирифта ва метавонанд ба ҳамлаи навбатӣ бигзаранд. зарифзода ҳалаи навбатӣ мусо қаҳоров пасё ба канор аз он ҷо ирсоли хеле хуб ба дохили ҷаримагоҳ ва муҳаммад назриф голи сеюмро ба самар мерасонад. аммо ишора мешавад ки ин ҷо ҳолати нобозӣ аст. офсайд гирифта мешавад. аммо вар бояд ба ин ҳолат дахолат кунад чунон менамояд ки он ҷо аз мавқеи дуруст рафта баъдан зарба зад. аммо ба лаҳзаи такрор ҳатман мутаваҷҷеҳ хоҳем шуд. хуб дар ин ҷо офсайд нест. ана дар ин ҷо ҳам офсайд нест. ин гол тоза зада шуд. голро бояд тафтиш кунанд ва онро тафтиш карда гол ҳисоб карда мешавад. ман фикр дорам ё ин ҳолатро ҳамин тавр мегузорад. бояд ба назди монитори вар биравад довар ё худ аз ҳуҷраи вар бояд ба ӯ ишорае шавад. فکر دارم اینجا داور با دروازه منشور کرد که باید تو رو با بازی وارد نکند. کمی در همین جا ایستاد انتظار شود چون که داور حالا با نفرانی که در روزه وار قرار دارند مشارکت کرده شده است. گپ سر این همون گل محمد نظریف می رود که داوران حسابش نکردند و حالا داور یا با گپ اونهایی که در روزه وار قرار دارند گوش انداخته گل را حساب میکند چون که اونجا همه حالات معلوم بود. یا خود اگر باور نکرده باشد می رود خود به نزد مانیتوری وار. ولی ما هم البته اون فرصت رو از یک زاویه دیدیم و اون لحظه تکراری که ما شده کردیم در اونجا افساید نیست. بیاید بار دیگر بینیم. خب اونجا در لحظه قبلی البته موسی قهارов در افساید بود اما محمد نظریف نه. اگر افساید با موسی قهارов حساب کرده شود هنگامی که او از افساید برآمده به موقع درست آمده بود. این میتواند گپی دیگر باشد. یعنی اونجا نه محمد نظریف و لحظه دومی تکراری که به ما نشان داده شد معلوم میکند که موسی قهارов در افساید بود و با سبب افساید موسی قهارов این گل حساب کرده نشد. اکنون همه چیز معلوم است. ظریف زاده پاسی به عقیب
ارسال به خط هجوم. алай навбати бозгарони мо муҳаммадҷон исақов дар канор мубориза бурд. ва аз рӯи хат ба мо бор дигар исбот карда мешавад ки Мусо Қаҳоров воқеан ҳам дар ҳолати нобозӣ буд ва барои ҳамин ҳам голи ӯ дуруст ҳисоб карда нашуд. дар маркази майдон тӯбро дуруст ва хуб идора мекунем ва баъдан пас ба хати ҳамла дарвозабон Ҳамид Амирӣ аз мавқеи худ берун мебарояд ва навқадар хуб дар хуруҷ бозӣ кард. баъдан тӯбро зада аз майдон берун мекунад. ин зарбаи кунҷӣ хоҳад буд. бурабои навбатӣ дар маркази майдон. چهل و پنج دقیقه اساسی قسم اول به انجام میرسند و داور با وقت اساسی 7 دقیقه دیگر زم میکند. خوب استرا بودند، پاوزو بودند، اما 7 دقیقه این به حد زیاد است. فکر دارم اونقدر ایستایی در قسم اول نبودن، اونقدر پاوزه زیادی نبودن که داور 7 دقیقه را زم کند، ولی به هر صورت داور 7 دقیقه زم میکند که الکی دقیقه یکم یانم از همین 7 دقیقه زم کرده شده به انجام میرسد. احمدجان شایف دوامی چند دقیقه اخیر عموما ما بازیگران حتی میتوان گفت بیش از 10 دقیقه تا 15 دقیقه می شود که منتخب افغانستان عموما به حمله نرفته است. شاید بیشتر از این هم با پرگی رقابت را فوتبالبازان ما اداره میکنند و بازی از زمره اون رقابت‌هایی است که میگوییم یک طرفه جریان دارد. پس به خط حمله
میلاد اومد دروازه‌بان توپ را زد از منطقه خوفناک دور کرد. پس با کنار ظریف زاده تو از میدان بیرون نرفته است. میتوان مبارزه برد. ظریف زاده در اینجا دوباره اشاره میکند که قاعده بازی وران نشد. هجوم نوبتی محمد نظریف خیلی خوب چند نفر را فریب داد، بعداً ضربه زد و ضربه اجرا کرده بازیگری مذکور از طرف دروازه‌بان برطرف گردید. پرتاب به داخل جریمه گاه رستم کمالوف ضربه و این حالت را دفاعگران برطرف میکنند، ولی هجوم ادامه دارد. ارسال نوبتی به داخل جریمه گاه محمد جان شایف ضربه خیلی ضربه خوب، ولی توپ بالاتر از دروازه میرود. هجوم نوبتی دسته مخلصانی که در تلکارین جمع شدن فعالتر می شوند و بازیانو خیلی خوب به گوش می رسد. بازی فوتبالزنی ما خوب رفته ایستاده است. به یکون مشکلی رقابت را اداره می کنند. اون مهمون که در خط دفاع به خطا راه دادن نشود خلاص. امکانیت خیلی خوب پس باقی میتواند از اینجا ضربه به طرف دروازه اجرا کرد. ضربه و تو بالاتر از دروازه می رود. همین طریق دوستان ارجمند قسم اول رقابت به انجام رسد با حساب 2-0 نیمه اول تمام شد. در قسم اول فوتبالبازان ما خیلی خوب هنرنمایی کردند. با حضور نظرزاده و احمد جان و عزیزبک مراتف دو گل فوتبالبازان ما را به ثمر رساندند و با حساب 2-0 دسته به تنفس می روند. این با حضور نظرزاده است که گل دوم را او بعد رساند. پیش از او بازیگر رقم 9 عزیزبک مراتف توانست توپ را در دقیقه 11 وارد دروازه کنند. 2-0 به تنفس می رویم و پس از چند لحظه برمیگردیم.
دوستان عزیز و مخلصان فوتبال، برمیگردیم به قسم دوم رقابت منتخب‌های تو 20 ساله تاجیکستان و افغانستان. این مسابقه چمپیونات کاف بین جوانان تو 20 ساله می باشد و یکی از اشتراکشان فعالی اون از منتخب تاجیکستان است. این مسابقه در کشور ما در ورزشگاه تالکارین این زمان گذشته شده است. همین بازی علل خصوص و توجه میکنیم که تغییرات هستند، در جمله از میدان ازبک مراتوف گرفته می شود به جای بازیگر رقم 13 حیدرشاه خدویدودوف وارد میدان میگردد. ازبک مراتوف همان نفری بود که گل یکم منتخب ما را به ثمر رساند و همچنین به میدان عبدالصمد ملک مرادوف تحت رقم 5 وارد میگردد. عبدالصمد ملک مرادوف او بازیگر دسته ریگارتداز است که در همین میدان البته زیاد بازی کرده است و حالا باز عبدالصمد ملک مرادوف در تالکارین در میدان خانگی دسته ریگارتداز که مکان برگزاری بازی منتخب تاجیکستان و افغانستان همچنین است در نماید دوم وارد میدان میگردد. دو تغییرات در هیئت منتخب تاجیکستان شدند و باز البته در هیئت منتخب افغانستان هم تغییرات خواهند بود و چند بازیگر اینجا آماده بودند تا وارد میدان شوند و به بازی تأثیر خوبی خود را برسانند. و ما البته مشاهده خواهیم کرد که کدام بازیگران وارد میدان میگردند. الکی میبینیم که حبیب الله هاتک در میدان است، بازیگر تحت رقم 7 و غیر از او باز چند نفر دیگر هم وارد میدان شدند که در رفت بازی اونها را خواهیم دید. حبیب الله تحت رقم 7 در میدان دیده می شود. خوب غیر از او و در برابر یا باز فوتبالبازان دیگر به میدان آمدن، از جمله محمد وارث شیرزایی رقم 11 که هم در میدان است و باز یک فوتبالبازی دیگر. خب در قسم اول دوستان عزیز بازیگران ما توانستند بازی واقعا سطح عالی را نشان بدهند. یگان امکانیت به فوتبالبازان دسته افغانستان گذاشته نشد. اونها تنها در قسم اول دیدار در اول بازی یک ضربه زده بودند و خلاص. دیگر البته یگان حالت گلزنی برای آنها با وجود نآمد. شعبان نعیموف همچنین وارد میدان شده است دوستان ارجمند، بازیگر تحت رقم 5 دخترش او از میدان گرفته شده. عبدالصمد ملک مرادوف به میدان این زمان آمده است، او تحت رقم 5 بازی میکند. شعبان نعیموف رقم 14 است و او هم وارد میدان شد، یعنی عبدالصمد ملک مرادوف، شعبان نعیموف و حیدرشاه خدویدودوف. همین بازیگران در قسم دوم وارد میدان شدند در هیئت منتخب تاجیکستان، یعنی یک بار 3 تغییرات به عمل آورده شدند. خب امورهای نیمه اول دوستان عزیز به طور زل بودند. 57 بر 43 فایز اداره کردن توپ. بازیگران ما خیلی زیاد توپ را اداره میکردند. حساب ضربه 7 بر 3 و حساب ضربه رست 3 بر 2. حساب ضربه کنجی 7 بر 1. همه این امورها به نفع منتخب ما هستند. افسایدها 1 بر 1، قاعده بانکنی 3 بر 2، کارت‌های زرد 1 بر 0. احمد جان شایف یگانه نفری که در قسم اول با کارت زرد جزا داده شد و این امورهای قسم اولی دیدار بودند که در همه آنها دسته ما پیشرفت است و البته از جمله در زدن گل ها هم منتخب ما پیشرفت و میتوانستند بازیگران ما از 2 گل هم بیشتر به ثمر رسانند. حتی در یک حالت توپ به دروازه هم وارد شد که اون را محمد نظریف به ثمر رساند، ولی گلی با سبب افساید حساب کرده نشد. پس به خطی حمله توسط کنار محمد نظریف به حمله نوبتی میگذارد، وارد جریمه گام میگردد. پاس خیلی خوبی و به توپ اینجا نمیرسد. شعبان نعیموف فرصت بسیار هم خوب گل زدن پیدا شد.
خب با در نظر داشت تغییرات هایی که انجام داده شدند بیایید بار دیگر با ایتام متوجه بگردیم. منتخب تاجیکستان احجان رحمت رقم 16، رستم کمال رقم 19، عبدالقیوم فوزایلوف 3، محمد جان اسقف رقم 4، موسی قهارов 6، ظریف زاده 7. خب همچنین محمد جان شایف تحت رقم 10 و باز فوتبالبازانی که از سایت ذخیروی هم وارد میدان شدند آنها را هم با شما شناس میکنیم دوستان عزیز که به میدان. خوب در نیمه اول همچنین محمد نظریف در میدان بود، اول هم در میدان است مهراجدین رازقوف و با حضور نظرزاده که حالا در نیمه دوم طور مشاهده میکنیم 3 نفری که به میدان آمدن. اینها حیدرشاه خدادودوف تحت رقم 13، شعبان نعیموف تحت رقم 14 و عبدالصمد ملک مرادوف تحت رقم 5. این بازیگرانی که وارد میدان شدند و منتخب افغانستان اینجا هم به فرق از قسم اول 3 تغییرات شدند دوستان ارجمند. حبیب الله هوتک به میدان آمد، رقم 7 مرتضی بیک تحت رقم 19 وارد میدان شد و عبدالله صفی تحت رقم 15 به میدان آمد. و با نظر داشتن تغییرات هیئت این زمان چنین است: حمید امیری رقم 1، سعید حزیب الله سادات رقم 2، نوید محبوبی ویسیدین ولی زاده، باز سلیم محمدی، میلاد درویش، میلاد مظفری، زاید عارفی، سروش عالمی و بازیگرانی به میدان آمدن حبیب الله هوتک، مرتضی بیک و عبدالله صفی. خوب سرمربی منتخب تابی صلاح تاجیکستان متخصص تاجیک رستم خوجایف است، با علدین توردیف کمک میرساند و محور سلیمانوف مربی دروازه‌بان است. سرمربی منتخب بی‌صلاح افغانستان خوسه آنتونیو کولدبرگ گومز است، نوگیر از کشور برزیل است، با او کمک میرساند احمد زیا عظیمی و مربی دروازه‌بان محمد فردین کوهستانی است. ضربه به طرف دروازه. این بازی را حکم میکند داور از کشور ازبکستان عبدالرشید خدای برگانف، با از یک کنار بختیار خوجا شوخطوف و از کنار دیگر الدیار سلیبایف کمک میرسانند. داور اتیوتی رسول محمدوف و در اینجا ور کار میکند علی مردان باینظرف و عبدالغنی عبدالکریموف در روژه ور قرار دارند. ناظر داور مدسلف خب تسلین از کشور ازبکستان است و کمیسر بازی اورز محمد گلدیف از کشور ترکمنستان. خرد بزرگ کودکان دوستروی هم به تماشای این رقابت آمدند و از اوان خورسالی از اوان کودکی این دوسترویکان که به تماشای رقابت منتخب تاجیکستان آمدند اونها می توانند زیب و زینت و شامت این رقابت را کلا دیگر کنند و من از اوان کودکی که عدت کنند به ورزشگاه رفتن و منتخب تاجیکستان را در همه سطح و زینه ها دستگیری نموده. توسط کنار حمله نوبتی بازیگران ما حیدرشاه خدای داد و فرسال به داخل جریمه‌گاه. این وضعیت به نتیجه جمع بحث می شود.
پس به کنار. ارسال به ختم رسانیده می شود. محمد نظریف. پس باقیب و این یک حمله دیگری بازیگران ما بود که به نتیجه جمع بست شد. احمد جان شایف. پس به کنار. رستم کمالوف. برو میگیرد. اینجا وایسودین ولیزاده بازیگری که در قسم اول در گل یکمی دسته او خطا کرد. هنگامی که توپ را با قیب ضربه زد دروازه‌بان هم از موقعش بیرون برآمد و توپ را نگرفت و فوتبالبازی ما عزیزبک مراتوف توانست توپ را به دروازه وارد نماید. فعالتر هستند در قسم دوم بازیگران افغانستان بعد از به میدان آمدن 3 نفر دیگر که بسیارتر تکیه به هجوم دارند. فعالتر شدند فوتبالبازان افغان، پرسینگ کرده ایستادند و با فرق از نیمه اول بازیشون بهتر به نظر می رسد. از این لحاظ فوتبالبازان ما باید احتیاط باشند، باید بسیار با یک قوه دیگر بازی را پیش برند و با فارغبالی راه ندهند. Muhammad, bia sem cabeça. Prosta, sem cabeça, amor. Vai dar uma marcha. Rodia, Muhammad, sama, Muhammad ina bija buslo ya. Rodia, Muhammad, bravo. Kalk gel, let's go. ارسال به داخل جریمه گاه. ضربه به خط حمله رسانیده می شود. هجوم دوباره یک کس می توانید نمبر آخر خوب ادامه داد. خیلی خوب ارسال، ولی در این قسمت میدان هیچ کس نیست. هم دیگر رو درست پیخست نکردند. بازیکنانی که به هجوم رفتند در اینجا فکر دارم محمد نظریف و حیدرشاه خودرودوف بودند.
ҷамъаҷон шоиф абдулло шаропов ба майдон меояд. таҳти рақами 8 акнун бозигари мазкур бозиро идома хоҳад дод. تو با داخل جریمه گفت فرصت نوبتی و ببینید که ضربای کنجی بازیگران ما چگونه خوب هستند. در قسم اول هم گل دوم بازیگران ما از ضربه کنجی زده شد. ضربه کنجی بازیگران کشور افغانستان. یوسف صفی در آنجا قرار دارد. مورزه نوبتی این فوتبال باز یوسف صفی، ولی این حالت هم به نتیجه بس می شود. رستم کمالوف پس با خط هجوم اینجا هایدرشو خودودوف توپ را ناقدر درست قبول کرد. این به حمله جوابی دسته رقیب آورد. محمد نظریف با دست بازی کرده است. پرتاب به داخل جریمه گاه و اینجا دروازه‌بان ما توپ را به خطا و به مشکلی میگیرد. رستم کمالوف توسط کنار حمله نوبتی این بازیگر. Давай, Фузик, собирайся, Фузик. Фузайлов, собирайся, Фузайлов. Абдулла, Амуркати, Абдулла. حمله نوبتی بازیکن کشور افغانستان. کوشش کرد محمد واریس شیرزایی برای ضربه را اجرا کردن ولی او موفق نشد. توپ در دوره بازیگران افغان است. سلیم محمدی پاسیو پرسینگ میکنیم در مرکز میدان و امکانیت میجویم برای برگرداندن توپ و توانستیم توپ را به نسبت خود برگردانیم، اما خیلی زود بازون از دست میرود. میلاد درویش قاعده بازی اینجا ویران شد بعد از آنکه خود خطا کردند بازیگران
کشور افغانستان مجبور شدند تا با ویران کردن قاعده بازی این حالت را برطرف سازند. میلاد بخم میلاد اوسه برداشت اینجا میلاد مظفر و بعد از این میلاد مظفری از میدان گرفته می شود و با جای بازیگر تحت رقم 20 عظم‌الدین حاجی زاده وارد میدان می شود و بازی را اکنون او ادامه خواهد داد. پس نوبتی به خط حمله مبارزه فوتبالبازان ما ادامه دارد. امکانیت تکنون برای ضربه زنی هم پیدا شد. پرتاب بعد داخل جریمه‌گاه. این باز یک فرصت دیگری بود که به نتیجه جمع بس می شود. پرتاب به داخل جریمه‌گاه. برو سای بده تو بگی سای بده میتوان توسط کنار به حمله نوبتی متوجه گردید. ارسال بعد داخل جریمه‌گاه. باز یک فرصت دیگری بود که به برار جمع بس شد. محمد نظریف، رستم کمالوف و توپ اینجا از میدان بیرون می رود. پس نوبته فرصت بسیار هم خوب و اینجا سر وقت فوتبالبازان ما توانستند توپ را از جریمه‌گاه زده دور کنند.
پس نوبتی به طرف جریمه گوی ما و دروازه‌بان جان رحمتوف این وضعیت را برطرف میکند. در قسم دوم البته کاری دروازه‌بان ما کمی زیادتر شد به فرق از نیمه اول، چون در قسم اول البته او بسیارتر در تنهایی بود، چون فوتبالبازان ما به هجوم گذاشتند و در نیمه میدان رقیب وقت را بسیارتر میگذراندند. از جا بالا می شود بازیگر ما و میتواند بازی را به کمک دختران هم ادامه دهد. فاول در میشوند مخلصانی که به ورزشگاه تشریف آوردند. میتوانیم به این کودکان که به تلکارین آمده فاولانه دستگیری میکنند واقعا هم احسن و آفرین خونیم که بازیگران جوان کشورمون را خیلی فاولانه دستگیری کرده ایستادند. این بار دیگر همان فرصت خیلی خوفناکی که در قسم دوم برای ما بود نشان داده می شود، اما باید گفت که دیگر غیر از این یگان حالت خوبی را به وجود آوردن نتوانستیم در نیمه دوم. تغییرات نوبتی دوستان ارجمند. از میدان محمد نظریف گرفته می شود. بازی خوب رو نشان داد محمد نظریف. گل هم زد، اما طور گفتن گلش حساب کرده نشد با سبب آفساید. ابوبکر جبالیف تحت رقم 21 وارد میدان می شود و در ادامه رقابت معزو در میدان خواهد بود. اکنون نوام فوتبالبازانی که از ذخیره به میدان آمدند باید کلاً بازی را به طرز دیگر پیش برند. پس به عقیب میتوان فرصت نوبتی خیلی خوب را به وجود آورد، چون توپ را به نظر خود ما باز برگرداندن توانستیم.
وصال به خط هجوم. پرتاب به مرکز و در اینجا هرچند کوشش میکنه فوتبالبازان شهر افغانستان، ولی بازم توپ را در مرکز میدان به خود برمیگردانیم. پس به خط حمله کمتر از 15 دقیقه دیگری وقت اساسی باقی مانده است. در نیمه اول در قسم دوم رقابت البته و باز دوور میتواند چند دقیقه دیگر را زم کند. دوست می‌دارد وقت زیاد را زم کردن و در نیمه اول ما این چیز را مشاهده کردیم که 7 دقیقه زم کرده بود. پرتاب به داخل جریمه گاه، اینجا حیدرشاه خدود دکتر به داخل جریمه گاه پرتاب. Хорош, Русти! Нараз, ака, нараз! Нараз! Хорош, ака, тамо базу! Назад! Тоте! Сзади, ака! Хорош! Зад! Яка да те, браво! Те, браво! Годим, зад! هجوم نوبتی در کنار مبارزه خیلی پرشدت جریان داشت. تغییرات نوبتی بینندگان عزیز، موسی قواروف هم از میدان بیرون میرود، جای را در میدان سیدعلی ابراهیموف میگیرد و به نظرم این آخرین تغییرات برای منتخب ما است، چون الکی فوتبالبازان زیاد به میدان آمدن. این خوب سیدعلی ابراهیموف، شعبان نعیموف، حیدرشاه خدایدودوف، عبدالله شرابوف هم به میدان آمد و عبدالصمد ملک مرادوف. الکی 5 تغییرات، یعنی تغییرات آخرین است. مسابقه مذکور در موسم گذشته هم برگزار شد، یعنی سال 2025 هم دایر گردید، ولی سال 2025 دسته ها به 2 گروه تقسیم شده بودند. قرقیزستان، تاجیکستان و افغانستان در یک گروه بودند، ایران، ازبکستان و ترکمنستان در گروه دیگر. و در موسم گذشته یا خود سال گذشته تاجیکستان بر 20 افغانستان با حساب 2-0 پیروز شده بود. بعدا با قرقیزستان بازی را مساوی 1-1 کرد و در گروه منتخب قرقیزستان زینه اول را گرفت، تاجیکستان زینه دوم با 4 خال ولی با فرقیت بدتر توپ ها، و افغانستان زینه آخرین. در گروه دیگر ایران جای اول گرفت، ازبکستان جای دوم و ترکمنستان جای سیوم. و بعدا دسته ها در بازی برای فینال برای دریافت زینه های دیگر هم مبارزه بردن، از جمله برای زینه 4 و 5 هم
برای زینه پنجم مبارزه بود که در آنجا ترکمنستان افغانستان را 4-2 شکست داد و برای زینه سیوم منتخب ازبکستان و تاجیکستان بازی کردند. منتخب 20 ساله تاجیکستان با حساب 5-3 ازبکستان را شکست داد. یعنی سال گذشته منتخب تاجیکستان در این مسابقه جای سیوم را گرفت و در فینال باشد قرقیزستان و ایران بازی کردند که 20 ساله های ایران قرقیزستان را با حساب 2-0 مغلوب کردند. یعنی اونجا چه خیل بود، 6 دسته و 2 گروه تقسیم شدند. بعد این گروه ها بین هم رقابت کردند. دسته های زینه های اول برای جای اول برای فینال مبارزه بردند، جای دوم برای زینه های سیوم چهارم و بعدا زینه های پنجم ششم جای دستایی که در زینه های سیوم در گروه خود جمع بست کردند. ولی این سال مسابقه مذکور با فرمت دیگر برگزار می شود. دستا در یک گروه قرار دارند و هر یکی البته بازی خود را می گذارند. اینجا ضربه خیلی قوی اجرا کرده شد ولی کمی نادقیق. الکی منتخب ازبکستان بازی را گذراند در اینجا، یعنی 2 بازی گذرانده است. منتخب ترکمنستان 3 بازی گذرانده است. قرقیزستان 2 رقابت، افغانستان 2 بازی و از همه کم بازی تاجیکستان بازی گذرانده است که این تنها بازی دوم است برای ما، در حالی که برای افغانستان برای مثال این بازی سیوم باشد. حالا منتخب ازبکستان در زینه یکم است. بعد از 2 بازی 6 گل دارند فوتبالبازان ازبک، فوتبالبازان 20 ساله ازبکستان که قرقیزستان را آنها 2-0 شکست دادند و افغانستان 20 ساله افغانستان را آنها با حساب 2-0 مغلوب کردند توانستند. تاجیکستان این زمان 3 گل دارد، تنها یک بازی و غلبه بر منتخب ترکمنستان با حساب 2-1 ما پیروز شده بودیم. در جای سیم ترکمنستان است بعد از 3 بازی 3 گل دارد. قرقیزستان بعد از 2 بازی 3 گل دارد. افغانستان یگان امتیاز ندارد بعد از برگزار کردن 2 رقابت. فرصت خیلی خوب برای ضربه زدن، چون 5 دسته هستند در هر یک دور یک دسته بازی نمی کند. برای مثال در همین دور منتخب ازبکستان رقابت نخواهد کرد. الکی یک بازی در این دور برگزار شد. قرقیزستان بر همسالان خود ترکمنستان با حساب 2-1 پیروز گردید و این معنی را دارد که اگر منتخب 20 ساله تاجیکستان حالا همین پیروزی را نگاه داشتن تواند، پس منتخب تاجیکستان 6 گل میگیرد و دسته ما با ازبکستان از روی شماره گل‌ها و بازی ها برابر می شود. هر دو دسته بعد از 2 بازی 6 امتیازی خواهند داشت ولی منتخب ازبکستان 4 گل زده است، 1 گل سر نداده است. ما 1 گل را سر دادیم از منتخب ترکمنستان. هجوم نوبتی یاسر صفی از میدان گرفته شد و جای محمد واریس شیرزایی تحت رقم 11 این زمان وارد میدان گردید.
Партоп ба канор. Хайдаршоҳ Худойдодов пас ё ба ақиб. бозиҳои даври навбатӣ рӯзи якшанбе баргузор мешаванд бинандагони азиз ва рӯзи якшанбе дар ин мусобиқа мунтахаби қирғизистон бо афғонистон рақобат хоҳад кард ва мунтахаби ӯзбекистон бошад бо мунтахаби тоҷикистон. ин бозӣ барои дастаи бисолаҳои мо аҳамияти хосаеро акнун ба худ зам мекунад. рустам камолов зарбаю ба хати ҳамла. прессинги бозигарони афғонистон ба он овард ки тӯбро онҳо гирифтанд вале хеле зуд аз даст доданд. зарбаи навбатӣ ва ин зарбае ки иҷро карда шуд аз ҷониби Ҳабибулло Ҳотак бисёр баланд ва нодақиқ рафт. дурбои навбатӣ дар маркази майдон ва ба ҳамла мераванд бозигарони кишвари афғонистон дар канор бо тӯб Азамуддин Ҳоҷизода рисолиё ба дохили ҷаримагоҳ бозигарони мони вазъиятро бартараф кардан тавонистанд. ин ҳолатам рафт шуд. ҳуҷуми навбатӣ ин ҳолат бенатиҷа ҷанбаст мешавад ва метавонем ба ҳамлаи хавфноки бозигарони мо мутаваҷҷеҳ гардем. паси Ҳайдаршоҳ Худойдодов ба хати ҳуҷум дар ҳамла мехост Абубакр Ҷабалиев муборизаро идома диҳад вале барояш мушкил буд ин корро кардан чун суръати тӯб баландтар буд. пас ба ақиб аллакай дақиқаи охирини вақти асосии қисми дуввум аст. дӯстони арҷманд ҳисоб 2-0 ба нафи бозигарони мо. рафти бозиам таҳти назорати бачаҳои мо қарор дорад. аз нигоҳи ҳисоби рақобат мо акнун ки 2-0 пешсаф ҳастем дар хати дифоъ бисёртар бозӣ карда истодаем. дар нимаи аввал ки ба мо гол лозим буд, дар нимаи аввал ки бояд пешсаф мешудем, онҷо ба ҳуҷум гузаштем ва умуман тӯбро ба футболбозони Афғонистон надода будем.
اینجا اکنون رژه دیگری بازی، رژیم دیگری بازی رو پیشه کردن فوتبالبازان 20 ساله کشور ما و اکنون بازی در خط دفاع برای ما ادامه دارد. عکس العمل فوتبالبازان ما 1-3 است. این هجوم باید فوتبالبازان دیگر هم آهسته آهسته همراه شوند بین حمله توسط کنار. کوشش های نوبتی سعید علی ابراهیموف توپ از میدان بیرون میرود. 4 دقیقه زم کرده شد به وقت اساسی قسم اول، قسم دوم البته. به قسم اول 7 دقیقه زم گردید. هجوم نوبتی و وضعیت مذکور باز به نتیجه جمع بست می شود. بعد از این البته اون رقابتی که بر مقابل منتخب ازبکستان برای فوتبالبازان ما است خیلی بازی مهم، چون که هر دسته طبعا گفتیم 6 خالی خواهند گرفت، چون دسته ما البته این پیروزی را نگاه خواهد داشت و بعد از گرفتن 6 امتیازی در دور نوبتی بازیگران ما با فوتبالبازان کشور ازبکستان در میدان رقابت می‌گردند که این میتواند البته بعداً شاید تقدیر دسته که در زین اول جنب بست میکند مسابقه را حل و فصل نماید. از این لحاظ بعد از همین غلبه علی خصوص بازی بر مقابل منتخب ازبکستان باز با خود اهمیت و مهمیت دیگری را کسب کرد. هاجر رحمتوف ضربه اجرا می‌گردد به خط هجوم و در حمله دو بازیگر ما قرار دارند. اینجا خود بازی ویران شده است. هجوم نوبتی پاس به کنار، ضربه به خط هجوم. این قاعده ویران کنی است. برای این قاعده استیزی باید کارت زرد هم نشان داده شود به فوتبالباز منتخب افغانستان. و ابوبکر جبالیف در حال کمک پزشکان لازم می شود. این حتی میتواند کارت سرخ باشد. راست به پای رقیب رفت. بینید این کارت سرخ باید باشد. با اعظم الدین حاجی زاده کارت زرد و او فقط نشان داده شد. وقتی که دوور هم زم کرد، یعنی 4 دقیقه که زم کرد به انجام رسیدن، دوور باید منظم ایتار ور رود و کارت زرد نشان داده شد به کارت سرخ تبدیل بدهد، چون که این حالت ارزنده کارت سرخ بود 100%.
راست و پای رخی رفت. بله داور اونقدر فکر زیادی هم نمیکنه چون این کارت سرخ مستقیم است. بله کارت زرد نه بلکه کارت سرخ و این فوتبالباز از میدان رانده می شود. عظم‌الدین حاجی‌زاده و در قسم دوم به میدان آمد و اکنون این بازی و در مجموع مسابقه مذکور برای او جمع بحث می شود. وضعیت استانداردی ارسال با داخل جریمه گاه برو بازیگر ما برآوردند و داور صداشکش را بالا میگرداند. دوستان ارجمند همین طریق بازی منتخب‌های تاجیکستان و افغانستان بازی 20 ساله ما با همسالانشون از کشور افغانستان به انجام میرسد. با حساب 2-0 ما پیروزی خود را به دست آوردیم. در دقیقه 11 توانست او را عزیزبک مراتف به ثمر رساند و بعد از او در دقیقه 34 به دور نظرزاده یک گل دیگر زد و با حساب 2-0 این بازی جنببست می شود. بازیگران ما پیروزی را به دست میارند و اکنون با 6 گل زینه اول را با همسالان خود از ازبکستان تقسیم میکنند. در اینجا با شما خیر خوش بکنیم. خیر تنسیت و خانواد باشد.